మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్. Hello guys, welcome back. Today we are discussing about the Gurukula previous year's paper and with reference to the paper number 3 or with reference to the social studies under the part 5. పార్ట్ 5లో తీసుకుంటే మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ 81 to 100 బిట్స్ అన్ని కూడా ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది రెఫరెన్స్ ఆల్సో. వాళ్ళన్నీ కూడా మనకి గురుకులకి టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి 6th to 12th వరకు చదవాలా అంటే చదవాలి. ఇందులో మెయిన్గా వచ్చేసి విత్ రిఫరెన్స్ టు ది 12th క్లాస్ బుక్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ది పొలిటికల్ సైన్స్. మ్యాక్సిమం తీసుకుంటే అరౌండ్ 15 బిట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ పొలిటికల్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్. డైరెక్ట్గా 12th క్లాస్లో బుక్లో ఉంచి 15 బిట్స్ అనేది డైరెక్ట్గా అనేది యాజ్ టీజ్గా అనేది అడిగాడు. అట్ ద సేమ్ టైం వీఆర్ డైరెక్ట్గా వాటికి అన్నిటికి కూడా ప్రూఫ్స్ అనేవి కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, సిలబస్ తీసుకుంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ డెమోక్రసీ అండ్ సెక్యులరిజం అండ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ది ఈక్వాలిటీస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఇందులో మొత్తం చదవాలా సార్ అంటే పాలిటీ ఎంత ఉందా అంటే లేదం. వాడు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు డెమోక్రసీ అండ్ సెక్యులరిజం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Democracy. What is the meaning of democracy? Democracy means the voice of people shall be heard. We call it as a democracy. ఎవరు వాయిస్ వినాలమ్మా అంటే పీపుల్ యొక్క వాయిస్ అనేది వినాలి. పీపుల్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ ది డెమోక్రసీ. సెక్యులరిజం. ఇండియా ఈజ్ అ సెక్యులర్ స్టేట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇండియా ఈజ్ ఏ సెక్యులర్ స్టేట్. సెక్యులర్ అనేది ఎలా రిమెంబర్ చేసుకోవాలంటే బై సింపుల్ హాలిడేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. For example, Vijayadashmi, Diwali, Christmas, Bakrid, these are the holy days of the different religion. For example, Diwali is the holy days of Hindus and Bakrid is the holy days of the Muslims and next which is Christmas is the holy days of the Christians. This all the days are declared as a holidays. Secularism means state shall not hold any official religion. In the practice we call it as a secularism. And next వచ్చేసి discrimination. Yes, Indian society is in the starting of evolution of human history, humans was discriminated. For example, in the starting we has the fourfold caste system. The starting we has the fourfold caste system that is called it as an Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Shudras they treated as a untouchable or working class. Shudras treated as a working class and Brahmins as the highest class. The discrimination was started from the ancient time onwards and struggle for the equality. Those Shudras was not getting the equal rights. And next, understanding of Indian political system. Which type of government or which type of model is Indian constitution is adopted? For example, India is a democratic form of government or India is a parliamentary form of government or India is a presidential form of government. Here is asking about the Indian political system. What type of model was Indian constitution adopted? Indian constitution is adopted parliamentary form of government. Indian constitution is adopted the parliamentary form of government. And next, parliamentary form of government always follows the which model? Unitary form of government. Unitary model అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. అయితే ఈ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే ఇన్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీన్స్ 2 type of executives are will available. That is called it as a real executive and second one we call it as a nominal executive. The real executive is prime minister, nominal executive is president. This is the model. అసలు ఎలాంటి మోడల్ అనేది ఇన్స్పైర్ చేసుకున్నది అనేది ఇక్కడ అనేది డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. హూ ఇస్ ప్రెసిడెంట్, హూ ఇస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, హూ ఇస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం అడుగుతున్నాడమ్మంటే లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. Indian constitution is taken care about the central government and state government. They are neglected the grassroots level, that is called it as in villages. And Indian constitution lo తీసుకుంటే under DPSP state shall organize the village panchayat and for the self reliance and self development అనే చెప్పారు. కానీ బట్ హౌ టు ఆర్గనైజ్ ది పంచాయత్ రాజ్ సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఫర్ దట్ 73rd and 74th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ వాస్ పాస్డ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. 73rd
అంటే 74th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇది వచ్చేసి బ్రీఫ్గా సిలబస్ అమ్మ. ఏం అడుగుతున్నాడు? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ అండ్ సెక్యులర్. అంటే సెక్యులర్ అనేది ఎంఫసిస్గా చెప్తున్నాడమ్మా, ఇది బాగా చూసుకోవాలి మనం. ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ ద కాస్ట్ సిస్టమ్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ది ఈక్వాలిటీస్ అండ్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది బ్రీఫ్లీ సిలబస్. ఇంకా దీనికి మించి మనకి ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, వీఆర్ మూవింగ్ టు ది లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ అండ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ది అసలు ఎక్కడి నుంచి ఆ బిట్ అనేది అడిగాడు విత్ రిఫరెన్స్ కూడా మనం చూద్దాము. మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఎక్కడ కూడా మనకి కీస్ అనేది ప్రాపర్గా కన్ఫామ్గా అయితే మనం అన్ని కూడా బెస్ట్గా సాల్వ్ చేసి అన్నిటికి కూడా ప్రాపర్ కీస్ అనేవి లాంచ్ చేసాం విత్ రిఫరెన్స్ అమ్మ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ వాజ్ ది ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ టెంపరరీ ఆఫ్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా? హూ వాజ్ ది ఫస్ట్ చైర్మన్ యాజ్ ఎ టెంపరరీ బేసిస్? బ్రాకెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందరం కూడా ఏమనుకుంటామా అంటే ఫస్ట్ టెంపరరీ చైర్మన్ అనగానే ఫస్ట్ ఎవరు స్ట్రైక్ అవుతారమ్మా అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి అందరు కూడా ఫస్ట్ అనగానే డాక్టర్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనుకుంటారు. ఇక్కడ వెంటనే ఏం చేశాడమ్మా అంటే టెంపరరీ ఎవరమ్మా అంటే డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా ఈస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ టెంపరరీ ప్రెసిడెంట్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఇన్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ, the constituent assembly elected temporary president to the constituent assembly 9th December 1946. That first meeting of constituent assembly was conducted. Under this meeting they elected temporary president to the Sachidananda Sinha. After that, in the second meeting of the constituent assembly was held on the second meeting of constituent assembly is held on 11th December 1946. Under 11th December 1946. Under the second meeting they elected full-time president. ఇక్కడ ఫస్ట్ చైర్మన్ అనగానే ఫస్ట్ టెంపరరీయా ఫుల్ టైమ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ వాళ్ళు వేసే ట్రాప్ అనేది ఇదే. టెంపరరీ అంటే డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా. అసలు వై కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వాస్ క్రియేటెడ్? ద కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ వాస్ క్రియేటెడ్ టు డ్రాఫ్ట్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం కోసమే క్రియేట్ చేసిన బాడీ ఏంటమ్మా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ is formed in the month of December. The first meeting of Constituent Assembly was held in the 9th December 1946. They elected the temporary president to the Constituent Assembly. Dr. Sachidananda Sinha was appointed. Match the following committees and subcommittees. 1 minute. ఇది వచ్చేసి మనకి రెఫరెన్స్లో తీసుకుంటే ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చారమ్మా అంటే సెకండ్ ఇయర్ పొలిటికల్ సైన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో వచ్చేసి పేజీ నెంబర్ 17 డైరెక్ట్గా వచ్చేసి పేజీ నెంబర్ 17లోనే మనకి ఫస్ట్లోనే ఉంటుందమ్మా. కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ కంపోజిషన్లో ఫస్ట్లోనే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ 1 కమిటీస్ అండ్ సబ్ కమిటీస్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఇండియా
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా అంటే చైర్పర్సన్స్ ఆఫ్ ది కమిటీస్. డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ హెడ్ పర్సన్ ఎవరమ్మా అంటే వి ఆల్ నో అబౌట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ బిఆర్ అంబేద్కర్. యూనియన్స్ పవర్స్ కమిటీ అండ్ యూనియన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీస్ కూడా హెడ్ ఎవరమ్మా అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఇక్కడ మనకి ఏమైందమ్మా అంటే 2 ఆప్షన్స్ తెలిసాయి. ఇన్ కేస్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్లో మీకు ఎప్పుడైనా తెలియనప్పుడు గో ఫర్ ది ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్. ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా అంటే డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఎవరమ్మా అంటే బిఆర్ అంబేద్కర్. అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 3 ఏమున్నాయో చూసుకున్నాం. అంటే ఏ అనేది లేదు, క్యాన్సిల్, అండ్ డి అనేది కూడా లేదు, ఈ 2 కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం. యూనియన్స్ పవర్స్ కమిటీ అండ్ యూనియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కమిటీస్కి హెడ్ ఎవరమ్మా అంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఆప్షన్ బి అనేది చూడండి. ఆప్షన్ బిలో ఎక్కడైతే మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉందో డైరెక్ట్గా అనేది అదే ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, మనకి ఆన్సర్ అనేది ఒకటే లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనారిటీ సబ్ కమిటీ తెలుసు. మైనారిటీ సబ్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఎవరమ్మా అంటే హెచ్సి ముఖర్జీ ఈజ్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. హెచ్సి ముఖర్జీ అండ్ విటి కృష్ణమాచారి ఈజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ has a 2 vice president. At present in India has the only 1 vice president. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫండమెంటల్ రైట్స్ కమిటీకి వచ్చేసి ఎవరమ్మా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ బిపి కృపాలి వాస్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కమిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్గా వచ్చేసి మనకి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారమ్మా అంటే మేజర్ కమిటీస్ లిస్ట్లో తీసుకుంటే అక్కడ వచ్చేసి మీకు 12 మేజర్ కమిటీస్ అనేది బుక్లో మెన్షన్ చేశారమ్మా, అందులో నుంచి అయితే అడగడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వెన్ వాజ్ ది ఓటింగ్ ఏజ్ వాజ్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ది 21 years to 18 years in India and by which constitutional amendment? First time in India the voting age was reduced from the 21 years to 18 years. ఏ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి తీసుకొని వచ్చారమ్మా అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ 61st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇస్ రెడ్యూస్ ది మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ ది ఓటింగ్ ఏజ్. మినిమం ఏజ్ అనేది రెడ్యూస్ చేశారు. ఇది డైరెక్ట్గా సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ చదివితే మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తున్నాం. పేజీ నెంబర్ 24లో 12th పాయింట్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అమ్మ అండర్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్లోనే మనకి డైరెక్ట్గా వచ్చేసి పేజ్ నెంబర్ 126లో వచ్చేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో వాళ్ళు ఏం చేశారమ్మా అంటే ఈ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కాస్త 62nd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అని ఇచ్చాడమ్మా ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1988 అనేది. ఇది అనేది రాంగ్ అమ్మ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా కొన్ని మిస్టేక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అది వచ్చేసి ఫస్ట్ మిస్టేక్ ఏంటమ్మా అంటే ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఎక్కడ రిఫరెన్స్ అమ్మా అంటే మీరు తీసుకునేది డైరెక్ట్గా వచ్చేసి యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ పేజీ నెంబర్ 24లోది అయితే తీసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ consider the following statements in the construct of secularism. Secularism means state shall not hold any official religion. We call it as an secularism. All the religions will get the equal treatment. Going for the statements. Freedom of religion and conscience in the India is absolute. According to the recent judgments of High Court judgments, Article 25 and 26 is not the absolute. For example, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ నుంచి అడుగుతున్నాడమ్మా అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఇన్ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో తీసుకుంటే we has the 7 type of fundamental rights are available. At present 6 fundamental rights are available. అందరు కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటమ్మా అంటే ఆర్టికల్స్ కోసం ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉందాం. ఫస్ట్ ఏంటమ్మా అంటే రైట్ టు ఈక్వాలిటీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ టు అగెనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిలీజియన్, కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు ప్రాపర్టీ, నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ 14 to 18. రైట్ టు ఈక్వాలిటీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మంటే 14 to 18. ఫ్రీడమ్ 19 to 22nd. Right to against exploitation 23 to 24. Right to religion 25 to 28. Next వచ్చేసి కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్ 29 and 30. రైట్ టు ప్రాపర్టీ 31 అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ 32.
సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మంటే ఫ్రీడమ్ తర్వాత 22లో ఎంత ఉందమ్మా అంటే లాస్ట్ 2 ఉంది. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ ఎన్ని వస్తాయమ్మంటే రైట్ టు ఎగనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో 2 ఆర్టికల్స్ వస్తాయమ్మా. ఆర్టికల్ 23 దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. నెక్స్ట్ 24 ఏంటమ్మా అంటే అబాలిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ లేబర్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ టు రిలీజియన్ 25 to 28. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా అంటే 4 వచ్చింది. 4 అంటే 4 ఆర్టికల్స్ 25, 26, 27, 28 4 ఆర్టికల్స్ అనే వస్తాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ కల్చర్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్స్లో 2 ఆర్టికల్స్, రైట్ టు ప్రాపర్టీ 31 అండ్ రైట్ టు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ వచ్చేసి 32. అయితే ఇక్కడ మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడమ్మా అంటే విత్ రిఫరెన్స్ టు ది సెక్యులరిజం. సిలబస్లో తీసుకున్నా కానీ సెక్యులరిజం అనేది మెన్షన్ చేశారు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ కన్సెన్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అని అంటున్నాడు. ఎవ్రీ రిలీజన్ ఈజ్ అ డామినేషన్ has the right to manage own affairs in the matters of the religion. And next, the tax proceedings may be used for the promotion of the religion. No religion is instructed shall be proven in the any education institution wholly maintenance out of the state funds. ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటే 4 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఇస్ ఎ కన్సెన్స్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ ఎ అబ్సల్యూట్ అంటున్నాడు. All the fundamental rights are not absolute. Sometimes state can impose the reasonable restrictions on your fundamental right. First point అనేది మనకి గుర్తుపెట్టుకో. Which fundamental right as a absolute? Article 17 right, abolition of untouchability is a absolutely ఇవ్వాలి. అండ్ మిగిలిన రైట్స్ అన్నీ కూడా రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఇంపోజ్ చేస్తుంది. రైట్ టు లైఫ్ మీద కూడా అబ్సల్యూట్గా ఇవ్వాలి. సమ్ టైమ్స్ స్టేట్ కెన్ టేక్స్ యువర్ లైఫ్ ఆల్సో, అలా అనేది తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ స్టే. నెక్స్ట్, ఎవ్రీ రిలీజియన్ ఇస్ ద డామినెన్స్ యాజ్ అ రైట్ టు మేనేజ్ దేర్ ఓన్ అఫైర్స్ ఇన్ ద మ్యాటర్స్ ఆఫ్ ది రిలీజియన్. వాళ్ళ రిలీజియన్లో ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఓన్ అఫైర్స్ కూడా వాళ్ళే చేసుకోవాలి అంటున్నాడు. ఇది వచ్చేసి మనకి డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ 26 క్లాస్ బిలో వచ్చేసి ఇది మెన్షన్ చేశారు. Next, the tax proceedings may be used for the promotion of the religion. The religions will not collect any type of taxes. Those taxes ఏమైనా కలెక్ట్ చేసినా కానీ అవనేది రిలీజియస్ పర్పస్ అనేది యూస్ చేసుకోకూడదు. సింపుల్గా ఆప్షన్ 3 అనేది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, ఇందులో మనకి ఆప్షన్స్లోకి వచ్చే లోపలికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సి వెళ్ళిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ 4th ఆప్షన్ సి కూడా క్యాన్సిల్ చేశాం. అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చేసి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అంటే రైట్ టు రిలీజియన్ అనేది అబ్సల్యూట్ అంటే అబ్సల్యూట్ కాదమ్మా. రీసెంట్లీ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారం తీసుకుంటే 25 and 26 ఆర్టికల్స్ యాజ్ ఏ నాట్ అబ్సల్యూట్. ఆ బేసిస్ మీద వచ్చేసి ఫస్ట్ A1 కూడా క్యాన్సిల్ చేసాం. ఏలో ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటమ్మా అంటే 3 క్యాన్సిల్ చేసాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ second one is correct. And 4th, no religion is instructed shall be proven as a any educational institution as a wholly maintenance out of state fund. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఏ రిలీజియన్ కూడా స్టేట్ ఫండ్తో ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఆపరేట్ చేయకూడదు. అంటే గవర్నమెంట్ అమౌంట్తో ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అనేవి ప్రమోట్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ డి రైట్ అండ్ బి రైట్. నెక్స్ట్, pardoning powers of the President of India are proven under the which of the following articles? Pardon powers తీసుకుంటే మనకి క్షమాభిక్షలు అంటారు. ఎవరికి ఉన్నాయమ్మంటే ద పార్డన్ పవర్స్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అయితే ఇచ్చారు. ఏ ఆర్టికల్స్ ప్రకారం అమ్మ అంటే ఆర్టికల్ 72 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సేస్ దట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ఎక్సర్సైజ్ అబౌట్ ది పార్డన్ పవర్స్. పార్డన్, రిప్రైవ్, రెమిషన్ ఏమున్నాయమంటే పార్డన్, రిప్రైవ్, రెమిషన్. డైరెక్ట్గా వచ్చేసి పేజీ నెంబర్ 44లో అయితే ఉంటాయి. మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్స్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద సెకండ్ వన్. ఆల్రెడీ వచ్చేసి రిలీజన్ మీద అడిగాడు, మళ్ళీ వచ్చేసి ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద అడుగుతుంది. ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 15 క్లాస్ 4, ఆర్టికల్ 16 క్లాస్ 4, ఆర్టికల్ 17. ఆర్టికల్ 17 వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అబాలిషన్ ఆఫ్ అన్టచబిలిటీ. ఫస్ట్ మనకున్న వాటిలో ఏంటమ్మంటే డి ఆప్షన్ ఏదైతే ఫస్ట్ అనేది ఉందో చూసుకోండి అండ్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా చూద్దాం. ఆర్టికల్ 14 తీసుకుంటే ఆర్టికల్ 14 వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అండ్ ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా. ఈక్వల్ బిఫోర్ లా ఇస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఇంగ్లాండ్. ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ లా ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏదైతే 5 ఉందో అదొకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 5లో వచ్చేసి ఆల్రెడీ రిమైనింగ్ ఉన్న వాటిలో మనకి 4 ఒకటే ఉందాం. ఆర్టికల్ 15 క్లాస్ 4 ఈ సేస్ దట్ ఏంటమ్మా అంటే స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ది
ఎవరికమ్మా అంటే ఎడ్యుకేషనల్లీ బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్, దోస్ ఆర్ ఎస్సీస్, STs and OBCs. Article 15 clause 4 was added to the Indian Constitution by the first Constitutional Amendment Act. ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారమ్మా అంటే ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దే వర్ యాడెడ్ ది ఆర్టికల్ 15 clause 4 of Indian Constitution. And next article 16 clause 4 of Indian Constitution, that is called it as an reservations in the public employment. ఏంటమ్మా అంటే reservations in the public employment. ఒకసారి చూసుకోండి. Okay, article 14 we called it as an equal before law and equal protection of law. Article 15 clause 4 వచ్చేసి special provisions with regarding as a socially educationally backward classes, SCs and STs. Article 15 clause 4 of Indian Constitution says that reservations in the public employment. And next article 17 of Indian Constitution, abolition of untouchability. ఇంకొకటి ఏంటమ్మా అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వచ్చేసి మనకి అసలు ఫండమెంటల్ రైట్స్లో రాదు. ఎక్కడ వస్తున్నామంటే డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, ఈజీగా అనేది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇలా కూడా ఈ సబ్ ఆర్టికల్స్ తెలియకపోతే ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అనేది అందరికి తెలిసిందే. ఆర్టికల్ 15 ఏంటమ్మా అంటే నో పర్సన్ షల్ నాట్ బి డిస్క్రిమినేటెడ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్, కలర్, జెండర్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్. ఈ వీటి మీద ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఏంటి స్పెషల్ పవర్స్ ఇస్తుంది అంటే డిస్క్రిమినేట్ చేయకుండా ఆఫర్స్ అనేది ఇస్తుంది. ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆర్టికల్ 16 ఏంటమ్మా అంటే పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఏంటమ్మా అంటే ఆర్టికల్ 16లో ఏమంటున్నాడు 16 clause 4 వచ్చేసి రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ది పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్. విచ్ ఆర్టికల్ గ్యారంటీస్ ది రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏ ఆర్టికల్ అమ్మా? ఆర్టికల్ 16 అమ్మా. ఏ ఆర్టికల్ అమ్మా అంటే ఆర్టికల్ 16. నెక్స్ట్, విచ్ కమిషన్ ఆర్ కమిటీ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండెడ్ ది criteria for identification of creamy layer among the backward classes. Creamy layer. After the BP Mandal Committee or BP Mandal Committee report said that 27% of reservation shall be given to the ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్. ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలమ్మంటే రిజర్వేషన్ అనేది 27. బీపీ మండల్ కమిటీస్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ 3,500 క్యాస్ట్ ఆర్ ఫాల్ అండర్ ది ఓబీసీ కేటగిరీ. వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఎంత ఇవ్వాలమ్మా అంటే 27% అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పారు. అయితే 27% అనేది అందరికీ అంటే ఓబీసీలో వాళ్ళందరికీ ఇవ్వమన్నారు. బట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏం చేశారమ్మా అంటే ఇట్స్ వైలేటెడ్ ది ప్రిన్సిపల్ వైలేట్ అవడంతో ఇందిరా సహాని కేసు అంటారు. ఇందిరా సహాని కేస్ ఆర్ బీపీ మండల్ కేస్ ఆర్ ఓబీసీ కేస్ అన్నా కానీ మొత్తం ఒకటే. అయితే సుప్రీంకోర్ట్ ఇస్ సెడ్ దట్ 27% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ గివెన్ టు ది OBC candidates is constitutionally valid. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా వ్యాలిడ్. బట్ ద రిజర్వేషన్ షల్ బి గివెన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది క్రీమీ లేయర్. ఐడెంటిఫైస్ ది క్రీమీ లేయర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయమని మనకి బీపీ మండల్ కేసులో అయితే చెప్పారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఎవరిని ఏ కమిటీని అపాయింట్ చేశారమ్మంటే జస్టిస్ రామానందన్ ప్రసాద్ ఈస్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది చైర్పర్సన్ టు ఐడెంటిఫై ది క్రీమీ లేయర్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా రీసెంట్గా తీసుకుంటే న్యూస్లో కూడా 10% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఈస్ గివెన్ టు ది జనరల్ కేటగిరీ. ఎవరికి ఇస్తున్నారమ్మా అంటే జనరల్ కేటగిరీ. ఎవరికి అప్లికేబుల్ అమ్మ అంటే ఓన్లీ జనరల్ కేటగిరీ. ఆల్రెడీ వచ్చేసి మనకి SC ST వాళ్ళది, ఎట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి OBC వాళ్ళది తీసుకుంటే టోటల్ రిజర్వేషన్ వచ్చేసి 49% ఉంది. ఈ 10% అనేది ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 60% అనేది రిజర్వేషన్లో ఉంది. అకార్డింగ్ టు ది ఇందిరా సహాని కేసు తీసుకుంటే ద టోటల్ రిజర్వేషన్ పర్సంటేజ్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ది 50%. ఎంతకు మించి ఉండకూడదమ్మా అంటే 50%కి అయితే మించకూడదు. అయితే ద లాస్ట్ రీసెంట్లీ 49th CJ UU లలిత్ గారు వచ్చేసి ఇది కూడా ఏం చేశారమ్మా అంటే 10% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఈస్ గివెన్ టు ది ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్లీ వ్యాలిడ్ అని చెప్పారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏంటమ్మా అంటే ఇందిరా సహాని కేసులో ద టోటల్ రిజర్వేషన్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ది 50%. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎంత అయిందమ్మా అంటే ఎక్సీడ్ అయింది. 10% ఈస్ గివెన్ టు ది ఓన్లీ జనరల్ కేటగిరీ. SCs ఆర్ బెనిఫిటింగ్ ఫర్ ది రిజర్వేషన్స్ అండ్ SCs ఆర్ ఆల్సో బెనిఫిటింగ్ ఫర్ ది రిజర్వేషన్ అండ్ OBC ఆల్సో బెనిఫిటింగ్ ఫర్ ది రిజర్వేషన్. అండ్ జనరల్ కేటగిరీలో ఎవరు బెనిఫిట్ అవ్వట్లేదమ్మా అంటే పూర్ అనే వాళ్ళ కోసం ఏం చేశారమ్మా అంటే క్రీమీ లేయర్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చేసి దేర్ ఇన్కమ్స్ ఆర్ లెవెల్ whose incomes are level, they are benefiting for the 10% of reservations in the public employment and education institutions also. Education institution లో ఏ ఆర్టికల్ని బేస్ చేసుకోనమ్మా అంటే
Article 15 clause 6 of Indian Constitution is says that 10% of seats shall be reserved for the economically weaker sections. వాళ్ళకైతే 10% of seats అనేది ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ 15 clause 6లో అయితే మెన్షన్ చేశారు. అయితే రిజర్వేషన్లో తీసుకుంటే 16 clause 6 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వచ్చేసి 10% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఈస్ గివెన్ టు ది ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ the scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocities act was passed in the which of the following year? ఏ ఇయర్లో అయితే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ అనేది పాస్ చేశారమ్మా అంటే ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1989లో వచ్చేసి అఫీషియల్గా యాక్ట్ అనేది పాస్ చేశారు. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ది ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ హౌస్ concerned the legislature is appointed as a minister should get the elected to the any house within the period of dash from the date of appointment. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ ఈజ్ ఎ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ ఆఫ్ ఎనీ హౌస్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ది పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అండర్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో ద ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఓన్లీ లెజిస్లేచర్. ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా లెజిస్లేచర్లో ఉంచే తీసుకుంటాం. అయితే ఇఫ్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్, ఈ సర్కిల్ని ఏమంటున్నాం అంటే లెజిస్లేచర్ అంటున్నాం. లెజిస్లేచర్ అంటే ఎవరుంటారమ్మా అంటే లోక్సభ ప్లస్ రాజ్యసభ. ఎవరుంటారు లెజిస్లేచర్లో? రూలింగ్ పార్టీ ఆర్ అపోజిషన్ పార్టీ? బోత్. ఎవరుంటారమ్మా అంటే బోత్ రూలింగ్ పార్టీ, అపోజిషన్ పార్టీ, ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్లు ఉంటారు. అయితే ఇన్ ఇండియా ద ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మీన్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ది మెంబర్షిప్ ఇన్ ద మినిస్టీరియల్ సెల్, those members we call it as an executive. The ministers are in India taken from the only legislature. The ministers in India is taken from the legislature. Some portion of legislature is convicted as the executive. అయితే ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్లో లెజిస్లేచర్లో మెంబర్ కాకపోయినా ఆయన్ని ఏది ఎంపీ కాకపోయినా ఆయన ఏం అపాయింట్ చేస్తున్నారమ్మా అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేస్తున్నారండి. ఆ మినిస్టర్ని అపాయింట్ చేస్తే ఎంత డ్యూరేషన్ లోపలికి ఆయన వచ్చేసి అపాయింట్మెంట్ అనేది మెంబర్షిప్ అనేది తీసుకోవాలి అంటున్నారు. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇఫ్ ఈజ్ ఎ నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్ హీ కెన్ ఆల్సో బీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ మినిస్టర్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా అంటే ఇఫ్ హీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద మెంబర్షిప్ ఇన్ ది లెజిస్లేచర్ ఆర్ పార్లమెంట్ హీ షల్ ఆల్సో బీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ మినిస్టర్. ఆయన డైరెక్ట్గా మినిస్టర్ని అయితే చేయొచ్చు. ఎంత డ్యూరేషన్ వరకు అమ్మా అంటే అప్ టు 6 months. ఎప్పుడు దాకా అమ్మా అంటే అప్ టు 6 months వరకు కూడా ఆయన అపాయింట్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months అయిపోయాక డైరెక్ట్గా ఆయన రిసిగ్నేషన్ అనేది ఉంటుంది. లేదు, ఈ మస్ట్ ఎక్వైర్ ది మెంబర్షిప్ ఇన్ ది ఎనీ హౌస్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, వెదర్ ఇట్స్ ఏ లోక్సభ, వెదర్ ఇట్స్ ఏ రాజ్యసభ. లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ మెంబర్షిప్ అనేది తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ మెంబర్షిప్ రాలేదనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఏమవుతుందమ్మంటే మినిస్టర్కి అనే దానికి డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ నుంచి క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఇట్స్ లైక్ ఏ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ అమ్మ. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఇస్ కంటైన్డ్ ఇన్ ది డాష్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఆర్ డిస్క్వాలిఫైయింగ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్, మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్. ఎవరినైతే మనకి మెంబర్స్ అనే వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేసే యాక్ట్ ఏంటమ్మా అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటాం. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది ఏ షెడ్యూల్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారమ్మా అంటే అండర్ ది 10th షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ 52nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారమ్మా అంటే 52nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. they incorporate the anti-defection law into the 10th schedule. ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయమ్మా అంటే ఇన్ ఒరిజినల్లీ తీసుకుంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో 8 షెడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. ఎక్కడ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయమ్మా అంటే 12 షెడ్యూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ షెడ్యూల్? షెడ్యూల్ we call it as an detailed explanation of anything, we call it as an schedule. ఒక డీటెయిల్గా ఒక దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనం ఏమంటాం అంటే దాన్ని షెడ్యూల్ అంటాం. నెక్స్ట్, ఇన్ ద స్టేట్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షల్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది హోమ్. ఇన్ ద స్టేట్లో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, స్టేట్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలమ్మా అంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఫస్ట్ గుర్తుకు రావాలి. ఇందులో వచ్చేసి
కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ అంటున్నాడు. ఎవరికమ్మా అంటే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ ది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆర్ పీపుల్ ఆఫ్ ది స్టేట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎవరికమ్మా అంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ అమ్మా అంటే ద స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లెజిస్లేచర్. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, జాగ్రత్తగా వినండి. ఆల్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఆర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లెజిస్లేచర్. ఎంతమంది అయితే మినిస్టర్స్ ఉంటారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండియా లెజిస్లేచర్ ఈ సర్కిల్ అనుకోండి, ఎగ్జిక్యూటివ్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఓన్లీ లెజిస్లేచర్లో వాళ్ళనే ఎగ్జిక్యూటివ్ మినిస్టర్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. ఈ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్ అమ్మా అంటే దోస్ మినిస్టర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ బాడీ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ది ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్. లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఎవరు ఉంటారమ్మా అంటే ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. ఈ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ అందరు కూడా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఈ మినిస్టర్స్ అందరు కూడా ఎవరికి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలమ్మా అంటే ఎవరికి కలెక్టివ్గా ఉండాలి అమ్మా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అసెంబ్లీ వాళ్ళకి వచ్చేసి వాళ్ళకి సపోర్ట్ అనేది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తీసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, the president of India is elected by the dash electoral method. The president of India is elected by the indirect election by electoral college. The president of India is indirectly elected by the people by electoral college. అయితే ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ గురించి అడగట్ల, ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడు అమ్మంటే బై విచ్ మెథడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బై సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బై సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే ఓట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ది పర్సంటేజ్. ఇక్కడ ఇచ్చాడమ్మా ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటమ్మా అంటే పర్సంటేజెస్. రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బై సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ షాల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ది పర్సంటేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2-3 క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు, ఏ, బి అండ్ సి. అయితే మనకి మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటమ్మా అంటే స్ట్రైట్ అవేగా ఏకి వచ్చేసి 100% అయినా ఇవ్వచ్చు. లేదు అంటే సెకండ్ క్యాండిడేట్ వచ్చేసి ఈయనకి 30% అండ్ నెక్స్ట్ ఈయనకి వచ్చేసి 40%, ఈయనకి వచ్చేసి ఒక 30% అని ఇవ్వచ్చు. లేదు ఇంకొక క్యాండిడేట్ వచ్చేసి ఈయనకి 50%, ఈయనకి 50%, ఈ క్యాండిడేట్కి వచ్చేసి 0 అయినా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఓట్ ఏం చేస్తున్నారమ్మా అంటే డివైడెడ్ ఇంటూ ది పర్సంటేజ్. ఓట్ షల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ది పర్సంటేజ్. దోస్ మెథడ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ బై సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. అయితే మనం యూజ్ చేసుకునే ఓట్ ఏంటమ్మా అంటే ఫస్ట్ పాస్ట్ టు ది పోస్ట్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలమ్మా అంటే ఓట్ వేయాలి, తర్వాత ఏం చేస్తారమ్మా అంటే క్యాండిడేట్ అనేది పోస్ట్ అనేది అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏ ఎలక్షన్స్లో యూజ్ చేస్తారమ్మా అంటే ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ఎంపీ ఎలక్షన్ అండ్ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్. జనరల్ ఎలక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఏ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తారమ్మా అంటే పాస్ట్ పోస్ట్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్, the president of India can be impeached on the ground of. The president of India can also be impeached or removed. Impeachment means removal. The president of India is also removed on what grounds? Proven as a misbehavior, incapacity, political affiliation, violation of the Indian constitution. ఇందులో మనకి తీసుకుంటే పేజీ నెంబర్ 43లో తీసుకుంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో లైన్లో లాస్ట్ ఉంటుందమ్మా. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ వైలేటెడ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, then automatically the president of India can also be removed or impeached. ఎప్పుడు తీసేస్తారమ్మంటే వైలేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. డైరెక్ట్గా రిమూవ్ చేస్తారమ్మంటే నో, ద స్పెషల్ ప్రొసీజర్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. దోస్ మెథడ్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఏంటమ్మా అంటే బిఫోర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది నో impeachment process in the parliament, the 14 days prior notice shall be given to the president of India. ఎప్పుడైతే ఇంపీచ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది మూవ్ చేస్తున్నారో 14 రోజుల ముందుగానే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. అయితే ఇంపీచ్మెంట్ ఎవరు చేస్తారమ్మా అంటే బై ది పార్లమెంట్. ఎవరు రిమూవ్ చేస్తారమ్మా అంటే పార్లమెంట్ విల్ రిమూవ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎలా అమ్మా అంటే బై స్పెషల్ మెజారిటీ. That is called it as a 2/3 majority, by a special majority. 2/3 majority concept is taken from the which country's constitution? South African constitution. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నామా అంటే సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి అయితే ఇన్స్పైర్ చేసుకున్నాం. పార్లమెంట్ 14 days prior notice shall be given to the president. After that impeachment process is moved in the parliament. పార్లమెంట్లో ఎక్కడమ్మా అంటే either house of the parliament, లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ, by a special majority.
2/3 మెజారిటీతో పాస్ అయ్యాక దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారమ్మా అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఒక ఛాన్స్ అనేది ఇస్తారమ్మా, పార్లమెంట్లో స్పీక్ చేసే ఒక ఛాన్స్ అనేది ఇస్తారు. లేదు అంటే ఒక కమిటీ అనేది అపాయింట్ చేస్తాడు. ఈజ్ ప్రూవ్ యాజ్ ఎ వైలేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆ కమిటీ ప్రూవ్ చేయగలిగితే దెన్ ఆటోమేటిక్గా ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ఆల్సో బీ రిమూవ్. టిల్ నౌ నో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఇంతవరకు ఎవరిని కూడా రిమూవ్ చేయలేదు. ఆర్టికల్ 61లో కూడా అదే చెప్తారమ్మా. నెక్స్ట్, Dr. Ambedkar was elected as the Constituent Assembly of India on the ticket of the which political party? Very important అమ్మా. మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీకి వచ్చేసి బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు వచ్చి తర్వాత మళ్ళీ రీఎలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ టైం వచ్చేసి ఏ పార్టీని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఎలక్షన్ అండ్ సీట్ అనేది గెటిన్ చేశారమ్మా అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్. షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్ ఈజ్ రీనేమ్డ్ యాజ్. తర్వాత ఏం చేశారమ్మా అంటే రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా. అంటే మనకి కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ టైంలో జరిగింది కాబట్టి ఇది అనేది మనకు సంబంధం లేదు. ఇది 90s 50s ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ తర్వాత జరిగింది కాబట్టి ఇది మనకు అవసరం. అయితే షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫెడరేషన్ నుంచి ఫస్ట్ టైం బిఆర్ అంబేద్కర్ ఈజ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఫస్ట్ టైం తీసుకుంటే ఇది ఈ ప్రావిన్స్ అనేది ఎక్కడ ఉందమ్మా అంటే బెంగాల్. ఎట్ దట్ టైమ్ బెంగాల్ వాజ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ది ముస్లిం లీగ్ పార్టీ. ఎవరి కంట్రోల్లో ఉందామంటే ముస్లిం లీగ్ పార్టీ. దోస్ ఆర్ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్. ఎట్ దట్ టైమ్ బంగ్లాదేశ్ దే కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్. అయితే వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంది. అయితే ఇక్కడ మెజారిటీ అనేది అంబేద్కర్ గారికి అంతగా రాకపోతే అప్పుడంతా కూడా ఏం చేస్తున్నారమ్మా అంటే బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ ప్లేడ్ బై ది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్. తర్వాత ఏం చేశారమ్మా అంటే ఇక్కడ మెజారిటీ అనేది రాకపోతే ఏం చేశారమ్మా అంటే బిహారీ మాలిక్ అనే అతను రిప్రజెంటేటివ్ అనేది క్యాన్సిల్ చేసి ఆయన దగ్గరున్న 5 సీట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ది బిఆర్ అంబేద్కర్. అతని దగ్గరున్న 5 సీట్స్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేశాక ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అంతా కూడా ఎవరు సపోర్ట్ చేశారమ్మా అంటే ముస్లిం లీగ్ పార్టీ. ముస్లిం లీగ్ పార్టీ సపోర్ట్ చేశాక ఫైనల్లీ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఎట్ దట్ టైమ్ ద పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ది లీడర్స్ మెయిన్ గోల్ ఇస్ అంబేద్కర్ విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. అంబేద్కర్ని గారిని ఎంటర్ కాకూడదు అనేది బికాస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీస్ ప్లే అవుతుంటే ఎట్ దట్ టైమ్ మనకి బిహారీ మాలిక్ గారు రిజైన్ చేశాక ఆఫ్టర్ దట్ ఆ 5 సీట్స్ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ది బిఆర్ అంబేద్కర్. దెన్ ఆటోమేటికలీ దోస్ ప్రొవిజన్ వాస్ సపోర్టెడ్ బై ది ముస్లిం లీగ్ పార్టీ. ఫైనల్లీ ద బిఆర్ అంబేద్కర్ వాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1946. ఆఫ్టర్ దట్ దోస్ ప్రావిన్సెస్ వెంట్ టు ది ఈస్ట్ పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్కి అనేది వెళ్ళిపోయింది. అగైన్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1947లో వచ్చేసి హీ వాజ్ రీఎలెక్టెడ్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1947 హీ వాజ్ రీఎలెక్టెడ్ టు ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఇన్ ద ప్రావిన్స్ ఆఫ్ బాంబే నుంచి వచ్చేసి ఎలెక్టర్. ఏ పార్టీ ఇచ్చిందమ్మా అంటే అప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఇక్కడ ఏం అడిగాడమ్మా అంటే ఎలెక్టెడ్ ఏ పార్టీ ఫస్ట్ ఇచ్చిందమ్మా అంటే షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్. ఓకే, అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దమ్మా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇన్ ఇండియా ఎనీ పర్సన్ ఈజ్ ఎంటైటిల్డ్ ఫ్రీ టు ప్రొసెస్ ఎనీ రిలీజియన్ ఆర్ ఫ్రీడమ్ టు ది ప్రాక్టీస్ ఎనీ రిలీజియన్, ఫ్రీడమ్ టు propagate ఎనీ రిలీజియన్ అండ్ ఫ్రీడమ్ టు కన్వర్ట్ ది అదర్స్ ఇన్ టు ది ఇట్స్ ఓన్ రిలీజియన్. ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క పర్సన్స్కి ఏమి ఇచ్చారు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇన్ ఇండియా ఆర్టికల్ 25 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ 26 సేస్ దట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ప్రొఫెస్ అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొఫెస్ అంటే నమ్మొచ్చు, విశ్వాసంగా చూసుకోవచ్చు, ప్రాక్టీస్ అనేది ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రోపగండా అంటే లైక్ మీటింగ్స్ అనేది కూడా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ద ఫ్రీడమ్ టు కన్వర్ట్ ది others into its own religion, it's not given. Which of the following statement is wrong? That is called it as a statement 4 is wrong, or option D. Next, which of the following bodies is empowered to act like a state legislature at the village level? విలేజ్ లెవెల్లో స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ బాడీ అంటే ఏంటి? ద గవర్నమెంట్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 3 ఆర్గాన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జుడిషియరీ. లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్, జుడిషియరీ. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్? ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లాస్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాస్, జుడిషియరీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ లాస్. ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్, విచ్ ఆర్గాన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇస్ సుప్రీం?
none is supreme. All the organs of the government is supreme in their respective areas. Legislature is supreme in the law making process, executive is supreme in the implementation process, judiciary is supreme in the interpretation process. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడమ్మా అంటే స్టేట్ లైక్ యాజ్ అ సేమ్ యాజ్ అ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఇన్ ద విలేజ్ లెవెల్. ఇక్కడ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ అడాప్టెడ్ ది టూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1992లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అయితే జరిగింది. అయితే విలేజ్ లెవెల్లో లెజిస్లేటివ్ మేకింగ్ బాడీ ఏంటి అంటున్నాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ గ్రామ సభ. ఇన్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అడాప్టెడ్ ది 3 tier system, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ గ్రామ సభ, Mandal Parishad or Mandal Samiti and Jilla Parishad. The Grama Sabha will act as the village level decision making body or legislature or laws making body, that is called it as an Grama Sabha. Next, ఇక్కడ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్స్లో వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కమిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ సజెస్టెడ్ ది 3 tier system టు ది లోకల్ సెల్ఫ్ బాడీస్, అండ్ అశోక్ మెహతా కమిటీ సజెస్టెడ్ ది ఓన్లీ 2 tier system. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్ఎం షాంఘవి కమిటీ సజెస్టెడ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ టు ది పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్. అయితే అకార్డింగ్ టు ది బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ ద గ్రామ సభ షల్ హ్యాస్ ది ఎలక్టెడ్ హెడ్. ఎవరు ఉండాలమ్మా అంటే ఎలక్టెడ్ హెడ్ అనేది ఉండాలి. అండ్ మండల్ పరిషత్ అండ్ జిల్లా పరిషత్ యాజ్ ఏ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్టెడ్ హెడ్, అంటే ఎలక్టెడ్ హెడ్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ అనేవి పెట్టాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపీటీసీ అండ్ జెడ్పీటీసీ. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి 107 పేజ్లో వచ్చేసి మనకి బుక్లో అయితే మెన్షన్ చేశారు. ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ సీట్స్ టు బి రిజర్వ్ ఇన్ ది అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ టు ది ఉమెన్. ద ఫస్ట్ టైమ్ Indian constitution gave the reservations to the women in the local self bodies. Under the 50% of seats shall be reserved to the women. ఎన్ని పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సీట్స్ అనేది రిజర్వ్ చేయాలమ్మా అంటే ఉమెన్కి వచ్చేసి 50% ఆఫ్ సీట్స్ అనేది రిజర్వ్ చేయాలి. నాట్ లెస్ దాన్ ది 1/3 ఆఫ్ ది total members of the states, not less than the 1/4 members of the seats, not less than the half of total members of the seats, and next వచ్చేసి not less than the 10% of the number of seats. ఇది వచ్చేసి డైరెక్ట్గా పేజ్ నెంబర్ 105లో తీసుకుంటే మనకి 50% ఆఫ్ సీట్స్ షల్ బి రిజర్వ్ టు ది ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ది పంచాయత్ రాజ్ సిస్టమ్ ఆర్ అర్బన్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్. ఏంటమ్మా అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3. ఎందుకు ఉమెన్కి 50% అనేది ఇచ్చారు అమ్మా అంటే ద ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ వెరీ లెస్ ఇన్ ఇండియా. టు బూస్ట్ అప్ ది ఇన్ ది గ్రాస్ రూట్ లెవెల్, ఎప్పుడైతే మనం గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామో దెన్ ఆటోమేటికలీ ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ విల్ హై. ఫర్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ గేవ్ ది 50% ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఇన్ ది లోకల్ సెల్ఫ్ బాడీస్. అందుకోసం 50% అనేది మనకి రిజర్వేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ద మున్సిపాలిటీస్ ఇన్ ద స్టేట్ మే బీ మేడ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది performance of the functions of the implementation of schemes in respect of dash number of matters listed in the 12th schedule of Indian Constitution. Under the 12th schedule of Indian Constitution, they are incorporated the municipalities into the Indian Constitution. అయితే ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద వీళ్ళు లాస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ 18 సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్. 18 సబ్జెక్ట్స్ మ్యాటర్స్లో వచ్చేసి వాళ్ళు అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అక్కడ మున్సిపాలిటీస్లో కూడా ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉంటాయమ్మా అంటే 18 ఆర్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా. అయితే మున్సిపాలిటీస్ కెన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఇన్ ది హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ అమ్మా అంటే 18. అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎన్నిటి మీద చేయొచ్చమ్మా అంటే ఎగ్జాంపుల్ 100 మ్యాటర్స్. అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఎంత అమ్మా అంటే 61 మ్యాటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఇద్దరు బోత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసేది ఎంతమ్మా అంటే 52 సబ్జెక్ట్స్ మ్యాటర్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆన్ 18 సబ్జెక్ట్స్ మీద అయితే లాస్ అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. The total strength of the members in the Union Council of Ministers shall not exceed the more than the dash of the membership of the dash. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. The executive council of ministers, we call it as an executive members. The executive strength will not exceed the more than of dash of the membership. ఇక్కడ 15% of Lok Sabha, 15% of Rajya Sabha, 15% of the Parliament and 10% of the Lok Sabha. ఇక్కడ మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఒకసారి చూసుకోండి. అసలు ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఎవరు, లెజిస్లేచర్ అంటే ఎవరో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇమాజిన్ యాజ్ ఏ
రాజ్యసభ, లోక్సభ. ఈ వైట్ కలర్లో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ కలర్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లోక్సభ ఎంపీస్ అనుకుందాం. ఇందులో ఉంచి సర్టెన్ పోర్షన్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్, ద మినిస్టర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఓన్లీ లోక్సభ, రాజ్యసభ. ద మినిస్టర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది లోక్సభ యాజ్ వెల్ యాజ్ రాజ్యసభ. ఈ పింక్ లేయర్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఏమంటున్నాం అమ్మా అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్, దోస్ బాడీ వీ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్. వీళ్ళని ఏమంటామా అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్. ద పోర్షన్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది లోక్సభ, రాజ్యసభ బోత్. ద మినిస్టర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. అయితే ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడమ్మా అంటే ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ స్ట్రెంగ్త్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్, ఎంతకు మించి ఉండకూడదు అంటే ద టోటల్ 15% ఆఫ్ ది పార్లమెంట్. ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ నాట్ ఎక్సీడ్, ద ఎగ్జిక్యూటివ్ స్ట్రెంగ్త్ విల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ది 15% ఆఫ్ parliament, not Lok Sabha, not the Rajya Sabha. The ministers are taken from the both Lok Sabha and Rajya Sabha. Ministers ni ఇద్దరు దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. అండ్ రిమైనింగ్ ఈ బాడీ అంతా కూడా తీసుకుంటే ఏంటమ్మా అంటే లెజిస్లేటివ్ బాడీ. ఇదంతా కూడా లెజిస్లేచర్ బాడీ. ఈ బాడీ వచ్చేసి పింక్ కలర్లో ఉన్న బాడీ ఏంటమ్మా అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. ఇన్ ఇండియా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఓన్లీ లెజిస్లేచర్. లెజిస్లేచర్లో ఉంచి తీసుకుంటూ ఉంటాము. అండ్ నెక్స్ట్, the chief election commissioner can be removed from his office is like as the same manner of the on the ground of first one, the comptroller auditor general of India, the chief vigilance commissioner, a judge of Supreme Court or attorney general of India. Chief election commissioner of India is removed as the same as the which mechanism? Removed as the judge of the Supreme Court. చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఎలా రిమూవ్ చేస్తారమ్మా అంటే సేమ్ యాజ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ ఇస్ ఆల్సో రిమూవ్డ్ బై ది ఎవరమ్మా అంటే పార్లమెంట్. ఎవరు రిమూవ్ చేస్తారమ్మా అంటే పార్లమెంట్. ఎలా అమ్మా అంటే బై ద స్పెషల్ మెజారిటీతో 2/3 మెంబర్స్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్. లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభలో 2/3 మెజారిటీతో పాస్ అయితే దెన్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మీద ఒక రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ చేసి వీళ్ళ మీద అనేది పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది క్వశ్చన్స్. అయితే క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్స్ తీసుకుంటే అసలు ఎలా అడుగుతున్నాడు అనేది ఫస్ట్ థింగ్ అమ్మ మ్యాక్సిమం 15 బిట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ది సబ్జెక్ట్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్. 15 బిట్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా అడుగుతుంది. జస్ట్ ఒక 5 బిట్స్ అనేది అప్లికేషన్ మెథడ్లో అడుగుతున్నాడు. ఈ అప్లికేషన్ మెథడ్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలంటే కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ దట్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఫస్ట్ హీస్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ది ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్. ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఇండియా ఈజ్ ఏ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. First clearly understand what is the main difference between the parliamentary form of government and next వచ్చేసి presidential form of government by a simple one diagram. Okay, చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఏ. దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే బి అని కోట్ చేస్తున్నా. ఏ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఏ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ బి ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది క్లియర్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి వాటి మీద బాగా గ్రిప్ అనేది తెచ్చుకో. ఫస్ట్ థింగ్, ఏలో ఏముందమ్మంటే లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ పార్ట్. ఈ రెండు కూడా ఎట్లున్నాయమ్మంటే దోస్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్, రెండు కలిసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటమ్మా అంటే లెజిస్లేచర్ ఈజ్ సపరేట్, ఎగ్జిక్యూటివ్ సపరేట్, జ్యుడిషియరీ సపరేట్. ఎక్కడ ఉంటుంది దిస్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా అంటే లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ ఇండిపెండెంట్గా ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ఎక్కడమ్మా అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అండ్ లెజిస్లేచర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ దోస్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్. ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ అమ్మా అంటే పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అండ్ జ్యుడిషియరీ వర్క్స్ యాజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్. జ్యుడిషియరీ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందమ్మా అంటే ఇన్ ద బోత్ సినారియో ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మినిస్టర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఓన్లీ లెజిస్లేచర్. హియర్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఫర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, యుఎస్ఏ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. హియర్ మినిస్టర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్. లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది రెండింటికి కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు. దోస్ ఆర్ నాట్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్. ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉండవు. ద ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ members are taken from the people at large who are having the special knowledge. For example, a candidate is having the special knowledge in the education, he can be also appointed as a education minister. For example, C is having the special knowledge in the
మెడికల్ హీఈస్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ యాజ్ ఏ హెల్త్ మినిస్టర్. ఎవరికైతే స్పెషల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో వాళ్ళని తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఇయర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ వి కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అవుట్ సైడర్ బాడీ. ఇక్కడ బాడీ అమ్మ అంటే అవుట్ సైడర్ బాడీ. ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఫ్యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది లెజిస్లేచర్. ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకేనా, జస్ట్ కాన్సెప్ట్ బిల్డింగ్ అనేది బాగా బిల్డప్ చేసుకోండి. ఎట్ ద సేమ్ టైం వచ్చేసి రెఫరెన్స్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ గో త్రూ ది టెక్స్ట్ బుక్. టెక్స్ట్ బుక్కే మ్యాక్సిమం స్టడీ చేయడానికి రిఫర్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ మీకు పేజ్ నెంబర్ 126లో ఒక మిస్టేక్ అనేది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అనేది ఒకటి పడ్డదు, అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ వీ విల్ మీట్ ఆన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.